અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત એસોસિએશન ઓફ પેથોલોજીસ્ટ એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ દ્વારા 44માં વાર્ષિક સંમેલન GAPM 2026નું આયોજન થયું હતું, જે દરમિયાન ચેરમેન દ્વારા આ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ચોંકાવનારું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ત્યારે વાત કરીએ તો અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા કોન્ફરન્સમાં ગેરકાયદેસર ચાલતી પેથોલોજી લેબ વિશે ખાસ મંથન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દર્દીઓના આરોગ્ય સાથે સરેઆમ ચેડા થઈ રહ્યા હોવાની ચર્ચા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે અમદાવાદમાં અંદાજે 1000 ઉપર અને રાજ્યમાં 12,000 ઉપર ગેરકાયદેસર પેથોલોજી લેબ ધમધમતી હોવાનો દાવો ચેરમેન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ સંમેલનમાં ગુજરાત તેમજ દેશભરના અગ્રણી પેથોલોજીસ્ટ, માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ, તબીબી શિક્ષકો અને લેબોરેટરી નિષ્ણાતોએ ભાગ લીધો હતો. ત્યારે આનો હેતુ પેથોલોજી અને માઇક્રોબાયોલોજી દ્વારા દર્દીની સંભાળ અને જાહેર આરોગ્યને વધુ મજબૂત બનાવવાનો હતો, જેમાં ગેરકાયદેસર લેબ અને પેથોલોજીસ્ટ સામે અત્યાર સુધી કોઈપણ પગલાં લેવાયા નથી. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ પણ આરોગ્ય વિભાગ હજુ પણ આ બાબતે નિષ્ક્રિય છે. ત્યારે આ કોન્ફરન્સમાં સરકાર સમક્ષ ક્લિનિકલ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ એક્ટનો કડક અમલ કરવા માંગ કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત GAPM કોન્ફરન્સ દરમિયાન AI ટેકનોલોજીનો વધુ ઉપયોગ થાય તેની પણ ચર્ચા થઈ હતી અને દેશમાં અદ્યતન ટેકનોલોજી અને લેબોરેટરી બાબતે પેથોલોજીસ્ટ દ્વારા માહિતીનું આદાન પ્રદાન પણ કરાયું હતું. गुजरात में आई थिंक मोर देन 12,000 पैथोलॉजी लैब होंगी. आई थिंक एंड पैथोलॉजी लैब रन बाय पैथोलॉजिस्ट में भी अराउंड 1200 टू 1500. एग्जैक्ट नंबर कहना डिफिकल्ट है क्योंकि वो कोई रजिस्टर्ड होता नहीं है कहीं पे. खास करके इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान होते हैं और गुजरात के अंदर कितनी लैब है जो सर्टिफाइड? अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अभी गुजरात सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार एवरी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड. तो उसकी प्रोसेस अभी चालू है. तो उसके बारे जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, आई थिंक मार्च में उसका लास्ट डेट है, तब तक एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड. उसके बाद में उसका एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि कितनी है. अब तक तो कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं था. खास करके पेशेंट जिस तरह पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान मुख्य होते हैं जिससे से पता चलता है ये सही है या गलत? पेशेंट को पैथोलॉजी लैब में जाए तो उसको एक बार कंफर्म करना चाहिए कि पैथोलॉजी लैब है वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा रन होती है कि नहीं, वहाँ पैथोलॉजिस्ट आते हैं कि नहीं, और जो मेन उसका जो सिग्नेचर है और अप्रूवल है, रिपोर्ट का फाइनल अप्रूवल वो पैथोलॉजिस्ट के द्वारा होता है कि नहीं. सर, जिस तरह से ये जो पैथोलॉजी लैब चल रही है, इसको रोकने के लिए आपके द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और सरकार के साथ क्या आपके साथ पूछ रहे हैं? ये लैब के लिए ऑलरेडी गुजरात एसोसिएशन 2002 से लड़ रहा है. उसका ऑलरेडी 2008 में एक वर्डिक्ट आया था गुजरात हाईकोर्ट का, माननीय गुजरात हाईकोर्ट का, कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी रिपोर्ट कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय अदर देन पैथोलॉजिस्ट. उसके बाद वो केस चालू रहा और 2018 में हाईकोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का भी चुकादा आ गया. लेकिन उसके बाद में हमने सरकार को भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन किए और उसके अनुसार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी ये इन्वॉल्व किया गया है. तो आई थिंक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट थिंग्स विल गेट बेटर. सर्जिन लेबोरेटरी डायरेक्टर, GAPM 2026 कॉन्फ्रेंस जो हमें यहाँ अरेंज किया है, वो 650 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेंट किया है. यहाँ देश प्रदेश से कई हमारी एमिनेंट एस्टीम फैकल्टी आई है, जिसने हमको नॉलेज अपग्रेड किया है, जिसने हमने टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड किया है. जो शेयरिंग से हमारे गुजरात के जो दर्दी है, जो उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी, जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगी और उसके डायग्नोसिस में भी अर्ली डायग्नोसिस होगा और सटीक डायग्नोसिस होगा. जैसे AI डायग्नोसिस से पेशेंट को जब हम डायग्नोसिस के लिए जो सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं, तो वो आने में जैसे आता है उसके प्री एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल टाइम भी कम लेता है और उसका डायग्नोसिस एक्यूरेसी बढ़ती है. जिस हिसाब से पूरे दर्दी को कम चार्ज में अच्छी ट्रीटमेंट, जल्दी ट्रीटमेंट मिलती है. यहाँ
जो 650 जो डेलीगेट है, मोस्ट ऑफ द डेलीगेट जो है वो गुजरात के हैं, फिर भी 40 to 50 डेलीगेट्स फ्रॉम आउटसाइड द गुजरात है। और हमारे जो एमिनेंट एस्टीम फैकल्टी है वो मोर देन 24 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो रियली हमारे ग्रेट टीचर है, उसके हिसाब से हमारा जो नॉलेज है और टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा है। और इस हिसाब से ये हमारे गुजरात की प्रजा को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। नाम डॉक्टर डीजी पटेल, सेटजीन लेबोरेटरी, GAPM 2026 કોન્ફરન્સ ઓર્ગેનાઇઝિંગ ચેરપર્સન, 44મી કોન્ફરન્સ વાર્ષિક કોન્ફરન્સ છે, જે કોન્ફરન્સની અંદર અમારે વિદેશથી અને આપણા દેશ ગુજરાતથી બહારથી ઘણી એમિનન્ટ ફેકલ્ટી આવેલી છે, એમને અમને નોલેજ શેરિંગ કર્યું છે ફોર ધ શેપિંગ ઓફ ધ ફ્યુચર પેથોલોજી. આ પેથોલોજીમાં ઘણા જૂના જે રિપોર્ટ હતા એમાં દાખલા તરીકે ઓટો ઇમ્યુનિટીમાં પહેલે ખાલી ટેકનોલોજીની વાત કરું તો લેમ્પથી અમે એ IFA કરતા હતા. તો આજે આ લોકો આવ્યા કે ભાઈ હવે આઉટગેટ થઈ ગઈ છે, જેના LED થી જ તમે રિપોર્ટ કરો, જેનું સચોટ નિદાન થાય અને ત્વરિત નિદાન થાય અને એનાથી એક્યુરેસી વધી છે. બીજું છે હિસ્ટોપેથોલોજી, સપોઝ IHC, તો IHC જે થતા હતા એમાં જે ફોરેનથી જે અમારી ફેકલ્ટી આવેલી છે એમને એવું કહ્યું કે ભાઈ હવે પ્રોબ વધી ગયા છે, એટલે પ્રોબ વધારા થવાથી પહેલાં થોડું જે સુપરફિશિયલ ખાલી મોર્ફોલોજીથી અમે હિસ્ટોપેથીનો રિપોર્ટ આપતા હતા, પણ અત્યારે IHCની ડાઈ જે કહેવાય પ્રોબ એ ઘણા બધા વધી ગયા, એના લીધે પ્રિસાઇઝ આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકીએ. કેન્સરના લોહીના કેન્સર હોય કે ગાંઠના કેન્સર હોય એમાં પણ આખી મોડાલિટી ઓફ ટ્રીટમેન્ટ આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે ડ્યુ ટુ આ કોન્ફરન્સના નોલેજ શેરિંગના લીધે. બીજી વસ્તુ છે કે અમને AI સાથે આજે આપણા ત્યાં જે ચીફ ગેસ્ટ હતા નેશનલ મેડિકલ કમિશન, એમને આ લાસ્ટ મહિનામાં જ AI સાથે ટેલિપેથોલોજી, ટેલિમેડિસિન જે પરમિશન આપી છે, તો એના લીધે બી સટીક ડાયગ્નોસિસ થશે અને ત્વરિત ડાયગ્નોસિસ, એટલે અર્લી ટ્રીટમેન્ટ, અર્લી ડાયગ્નોસિસ, અર્લી ટ્રીટમેન્ટ, જેથી કરીને દર્દીઓને ઓછો હોસ્પિટલ સ્ટે થાય, ઓછી મોર્બિડિટીમાં જલ્દી રોગ પકડાઈ જાય. આ બધા જે ટેકનોલોજી AIના લીધે ખૂબ જ અમને આ કોન્ફરન્સથી ફાયદો થયેલો છે. શું જે મેડિકલ ફેટર્નિટી જે છે એ ઘણો બધો ચેન્જ થઈ જશે, એટલે ફ્યુચર એના ઉપર જ AIથી ડાયગ્નોસ્ટિક્સથી માંડીને ટ્રીટમેન્ટ, જીન થેરેપી આવશે. એના લીધે દાખલા તરીકે ટાર્ગેટેડ થેરેપી થઈ જશે. અત્યારે જે થોડું મેડિસિન આખું જે ચાલે છે એમાં વધારે જે દર્દીને મેડિસિન લેવી પડતી હોય છે એ પણ ઓછી થઈ જશે. એના કારણ એ છે કે પ્રિસાઇઝ ડાયગ્નોસિસ થશે. આમ જનરલ દાખલા તરીકે લ્યુકેમિયા કહી દઈએ, પણ હવે લ્યુકેમિયામાં બી એટલા બધા પ્રકાર છે. પહેલાં 10 પ્રકાર હતા, તો અત્યારે મોર દેન 20 ટાઈપ્સ ઓફ લ્યુકેમિયા અત્યારે ડ્યુ ટુ AI અને ડ્યુ ટુ મોલેક્યુલર પેથોલોજી. પેથોલોજીમાં ડે ટુ ડે પહેલે એવું થતું હતું કે ભાઈ સિવિયર મોર્બિડિટી અને સિવિયર મોર્ટાલિટી લેવલના કેસ થાય ત્યારે જ લેબોરેટરી ટેસ્ટ થતા હતા, પણ નાઉ એ ડે આપણે જે જેમ ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલના ચેરમેન નીતિનભાઈ ગોરાએ જે કહ્યું તેમ ગુજરાતમાં હાલે 2446 પેથોલોજીસ્ટ રજિસ્ટર્ડ છે અને થોડા 150થી ઉપર માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ આપણે રજિસ્ટર થયેલા છે કાઉન્સિલમાં. એટલે આપણે જે જોવા જઈએ ગુજરાતમાં લગભગ 2,500 થી 3,000 ક્વોલિફાઈડ પેથોલોજીસ્ટ અને માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટની લેબોરેટરી છે. એ સિવાય જે બાકીની બધી જે છે જે ટેકનિશો BSc માઇક્રોબાયોલોજી કે 10મા પછી DMLT નો કોર્સ કર્યો હોય કે 12મા પછી MLT નો કોર્સ કર્યો હોય, તે લોકો પણ પોતાની જાતને પેથોલોજીસ્ટ કેવડાવે, થોડા ટાઈમ પેથોલોજીસ્ટના અંદર કામ કરીને પછી
એ લોકો પોતાની લેબોરેટરી ચાલુ કરી દે છે ડૉક્ટરની સાંઠગાંઠમાં અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા થાય છે. એ લોકોને શું રિપોર્ટનું શું ઓપિનિયન છે તે એ લોકોને માલમ નથી હોતો અને દર્દીઓની ટ્રીટમેન્ટ ઊંધા પાટે ચડી જાય તો એ આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડો છે. અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ છે, પણ મારા રફ એસ્ટિમેટ મુજબ એક ક્વોલિફાઈડ પેથોલોજીસ્ટની સામે કદાચ 10 થી 15 અનક્વોલિફાઈડ લેબોરેટરી હાલ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. આ સુપ્રીમ કોર્ટનો એક ચુકાદો હતો 12-15 વર્ષ પહેલા કે એમડી પેથોલોજીસ્ટ જ લેબોરેટરી ચલાવી શકે તેનો આપણા સરકાર દ્વારા અમલ ના થયો અને એના કારણે આ બધી ગેરકાયદેસર લેબોરેટરી ધમધમે છે. પણ હવે આપણી સરકાર ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ લાવી રહી છે. એમાં દરેક લેબોરેટરી દરેક હોસ્પિટલોએ રજીસ્ટર કરાવવાનું હોય છે. એ 31 માર્ચ પહેલાં એ બધું રજીસ્ટ્રેશન થઈ જશે તો ઇનડાયરેક્ટલી આ બધી જે ગેરકાયદે લેબોરેટરી છે એના પર લગામ આવી શકે છે. એસોસિએશનનું મેઇન કામ એ છે કે લોકોમાં અવેરનેસ એટલે કે જાગૃતતા કેળવવી પડે કે ભાઈ તમે કોઈ લેબોરેટરીમાં જઈ રહ્યા છો તો એ લેબોરેટરી કોણ ચલાવે છે એને ખબર પડવી જોઈએ કે આ પેથોલોજી દ્વારા લેબોરેટરી ચાલે છે તો મને મારું જે ડાયગ્નોસિસ છે એ પ્રોપર મળશે. અધરવાઇઝ એને ટ્રીટમેન્ટ ખોટે પાયેથી જઈ શકે અને એનો વધારે ખર્ચો એને આરોગ્ય માટે પાછું મેળવવા માટે વધારે ખર્ચો થઈ શકે. કદાચ પેથોલોજીસ્ટ અને માઇક્રોબાયોલોજી એમડી જે પેથોલોજીસ્ટ માઇક્રોબાયોલોજી છે એ લોકોએ બેઝિકલી એમબીબીએસ કર્યું છે. 4.5 વર્ષનું કોર્સ એમબીબીએસનો, 1 વર્ષની ઇન્ટર્નશીપ અને પછી 3 થી 4 વર્ષનું સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન પેથોલોજી અથવા માઇક્રોબાયોલોજી. તો તે કન્સલ્ટન્ટ પેથોલોજીસ્ટ અથવા કન્સલ્ટન્ટ માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ કહેવાય છે. પેથોલોજી જે ડૉક્ટર છે એમડી પેથોલોજી જે ડૉક્ટર છે એનું મુખ્ય કામ કન્સલ્ટન્ટ પેથોલોજીસ્ટ તરીકે કરવાનું હોય છે. જે બધા જે વિવિધ દર્દીના વિવિધ ટેસ્ટ કર્યા છે એના પછી રોગનું નિદાન પર આવવાનું હોય છે અને તે પ્રમાણે એની ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ એ ડૉક્ટર્સને એ સલાહ આપી શકે. આ વસ્તુ જે ગેરકાયદેસર લેબોરેટરી જે ચાલી રહી છે તેમાં એ લોકો એ કરી ના શકે. એ લોકોની એ આવડત પણ નથી, નોલેજ જ ના એટલે એ લોકો એ ના કરી શકે. આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે પહેલાં તો દર્દીએ જોવું છે કે ક્યાં લેબોરેટરી છે, કેવી પ્રકારની છે, પ્રોપર સ્ટાફ છે નહીં, ડૉક્ટરનું બોર્ડ જોવું, ડિગ્રી જોવી એ મહત્વનું છે. અમે લખીએ છીએ રજીસ્ટ્રેશન નંબર અમે જે તે લેબોરેટરીમાં અને જીએમસી રજીસ્ટ્રેશન નંબર છાપવામાં આવે છે સાઇનની નીચે. એટલે મેં સમજાવું છું કે અમે લોકો જે પેથોલોજીસ્ટ છે અને માઇક્રોબાયોલોજી એમડી જે પેથોલોજી માઇક્રોબાયોલોજી છે એ લોકોએ બેઝિકલી એમબીબીએસ કર્યું છે. 4.5 વર્ષનું કોર્સ એમબીબીએસનો, 1 વર્ષની ઇન્ટર્નશીપ અને પછી 3 થી 4 વર્ષનું સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન પેથોલોજી અથવા માઇક્રોબાયોલોજી. તો તે કન્સલ્ટન્ટ પેથોલોજીસ્ટ